T9 न्यूज नेटवर्क में खुशामदीद। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए BRS हुकूमत में जो टेमरिस इदाराजात कायम किए गए थे, इंतखाबात के बाद जब कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तो कांग्रेस हुकूमत ने भी इन टेमरिस इदाराजात की सरपरस्ती जारी रखी। इस तरह महबूबनगर में जुमला 6 स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पर तालीम चल रहे हैं, जिसमें तलबा और तालिबात बेहतर मुजाहरा करते हुए जो हाल ही में इम्तहानात में 10वीं जमात के इम्तहान और इंटरमीडिएट के इम्तहानात, उन इम्तहानात में उन्होंने काफ़ी अच्छे निशानात हासिल किए और ज़िले सतह पर और रियासती सतह पर टॉपर्स साबित हुए हैं। आज NMS यूनिवर्सिटी MLA महबूबनगर के कैंप ऑफिस पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सुहाना बेगम, उसके बाद समीरा एंड मेघना। This is girls 2, Suhana Begum, and after that girls 3, principal, parents and students should be ready. Samira Begum. From girls 2, after girls 2, boys 3, vocational college. Boys 3, vocational college, Rafiq. टेमरिस गर्ल्स 2 जूनियर कॉलेज की एक तालिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका नाम क्या है, उन्होंने किस तरह के निशानात हासिल किए हैं और उनका आगे का गोल क्या है। అమ్మ మీ పేరేమిటి, మీరు ఎన్ని మార్క్స్ సాధించుకున్నారు, భవిష్యత్తులో మీరు ఎలా ముందుకు జరుపుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? Myself Bhargavi from second year ANT sir from G2 Temris. My principal name is Sridevi madam. My goal is CSR. Now I am taking in degree BCom computer application I am taking, and really I proud to be a student of Sridevi madam, and thank you to my JLs and principal madam and my parents. Thank you. अब मेरे साथ टेमरिस गर्ल्स 2 की 10वीं जमात की तालिबा हिना हैं। इन्होंने भी बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए ज़िला टॉपर में इनका नाम शामिल हुआ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह उनको स्कूल में अपने असातिज़ा से मदद हासिल हुई, किस तरह उन्होंने इम्तिहान की तैयारी की और कितने निशानात वो हासिल किए हैं और आगे उनका क्या मनसूबा है। Myself Hina from Temris Girls to Mahbubnagar. I got 571 marks in 10th SSC, and my next target, I want to become software, so I selected MPC. Next, in our campus Temris Girls to our principal ma'am K Sridevi ma'am and our teachers are very friendly, and they are spend a lot of time with us. Thank you to अब मेरे साथ टेमरिस गर्ल्स 2 की 10वीं जमात की तालिबा हिना हैं। इन्होंने भी बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए ज़िला टॉपर में इनका नाम शामिल हुआ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह उनको स्कूल में अपने असातिज़ा से मदद हासिल हुई, किस तरह उन्होंने इम्तिहान की तैयारी की और कितने निशानात वो हासिल किए हैं और आगे उनका क्या मनसूबा है। Myself Hina from Temris Girls to Mahbubnagar. I got 571 marks in 10th SSC, and my next target, I want to become software, so I selected MPC. Next, in our campus Temris Girls to our principal ma'am K Sridevi ma'am and our teachers are very friendly, and they are spend a lot of time with us. Thank you to शिवानी है जो टेमरिस गर्ल्स 2 में ज़ेर तालीम है। उन्होंने भी इन इम्तिहान में बेहतर मुजाहरा किया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आइंदा का इरादा क्या है। I want to become an auditor. So I selected accounting and taxation in Temris Girls to Mahbubnagar, and also it is very beneficial to me. Thank you. Girls 2
टेमरिस के प्रिंसिपल मैडम श्रीदेवी मैडम हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने तलबा और तालिबात के पीछे मेहनत की है और किस तरह उनकी तालिबात ने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निशानात हासिल करते हुए टापर्स में शामिल भी हैं और वो किस तरह मुस्तकबिल में भी अपने स्कूल में किस तरह, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में किस तरह की सहूलियात तलबा को फराहम करना चाहते हैं। మేడం, ఇంతవరకు మీ పిల్లలకు డెమాన్స్ట్రేషన్ మేము చూసినాము, మంచిగా చక్కగా వాళ్ళు చదివారు, వాళ్ళు మంచి మార్క్స్ కూడా తీసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ముందు ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మంచి భవిష్యత్తు కొరకు, వాళ్ళ సక్సెస్ కొరకు. సార్, నా పేరు శ్రీదేవి అండి. నేను తెలంగాణ మైనారిటీస్ గర్ల్స్ టు వొకేషనల్ కాలేజ్లో ఉన్నాం. మా దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయండి. ఇప్పటి వరకు మేము అప్డేట్ చేసినప్పటి నుంచి 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు 4 ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ 100% రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. 10th క్లాస్ 97-98%తో మేము సక్సెస్ఫుల్గా రాణిస్తున్నాము. దీనికి మేజర్గా బ్యాక్ బోన్ నా కారణం వచ్చేసి నా టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, ప్లస్ నా పిల్లల కృషి అండ్ నా పేరెంట్స్ వెల్ విషర్స్ యొక్క సపోర్ట్ అండి. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒకేషనల్ అంటేనే చాలా మట్టుకు తక్కువగా ఫీల్ అవుతుంటారు. బట్ ఇంటర్మీడియట్ జనరల్ కోర్సెస్తో ప్యారలల్గా మా పిల్లలు ఒకేషనల్లో చదువుతూ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇంటర్ అయిపోగానే మా పిల్లలు ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక 8 మంది పిల్లలు ఆల్రెడీ డిగ్రీ పర్సూ చేస్తూనే జాబ్స్ చేస్తున్నారండి. 15,000 to 20,000 స్టార్టింగ్ శాలరీ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న 3 పిల్లలు ఇప్పుడు 37,000-38,000 శాలరీ తీసుకుంటున్నారండి. అండ్ ఇక్కడ మేము నా గొప్పతనం అని కాదు, కానీ బట్ మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఏంటంటే అది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ ఇంటర్ పిల్లలైనా సరే వాళ్ళు పాస్ అయ్యాక ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవుట్ అనేది ఉండకుండా మేము ఏం చేస్తామంటే మా ఏసీసీఎస్, ఇక్కడ స్కూల్కి ఏసీసీ వచ్చేసి నుస్రత్ మేడం అని, కాలేజ్కి ఏసీసీ వచ్చేసి రజనీ మేడం అని, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కోర్స్ అయిపోతుందంటే పిల్లలకు ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలు కానీ 10th పిల్లలకు కానీ డీటెయిల్స్ మొత్తం రాసి పెట్టుకుంటాం. ఆ పిల్లలకు సూటబుల్ అయ్యే, ఇప్పుడు మా దగ్గర అకౌంటింగ్ అండ్ టాక్సేషన్, కమర్షియల్ గార్మెంట్ టెక్నాలజీ, ఆ సూటబుల్ కోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఏ నోటిఫికేషన్స్కి వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ అనేది మా పిల్లలకు మేము టైం టు టైం ఫాలో అప్ అయ్యి ఈ రోజు వరకు కూడా నా ఇన్స్టిట్యూషన్లో టోటల్ రికార్డ్ ఉందండి. ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము వితౌట్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుట్ మేము పిల్లలందరినీ ప్లేస్మెంట్స్, అది ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే కాదు, బట్ ఎర్నింగ్ సోర్సెస్ని కూడా వాళ్ళకి క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. ఈ రకంగా ఇంకా ఏంటంటే మాకు ఇంకా 2 కోర్సెస్ ఎంఎల్టీ, ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్. బట్ ఏంటంటే మా దగ్గర స్పేస్ ప్రాబ్లం వల్ల మేము ఆ కోర్సెస్ని ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఒకవేళ మా హైయర్ అఫీషియల్స్ కనుక ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు వేరే స్పేస్ కనుక వేరే బిల్డింగ్ అలాట్ చేస్తే తప్పకుండా ఆ కోర్సెస్ని కూడా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంకా చాలామంది మహబూబ్నగర్ విద్యార్థులకు బెనిఫిట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మహబూబ్నగర్ కరువు ప్రాంతం అంటారు, బట్ కరువు ప్రాంతంలో కూడా కళలు నెరవేర్చుకునే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఉన్నారనేది అందరూ గుర్తించాలి. ఈ పిల్లలు ప్రతిసారి స్టేట్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. సో వీళ్ళకేంటంటే ఇంకా మంచి కోర్సెస్లో కనుక ఎక్కడైతే అఫోర్డబుల్ లేని పేరెంట్స్ ఉన్నారో, కొంతమంది పిల్లలకు పేరెంట్స్ అయితే డిగ్రీ జాయిన్ చేయడానికి హాస్టల్ లేదనే ఒకే ఒక కారణంతో జాయిన్ చేయలేకపోతున్నారు. కొంతమందికి ఏంటంటే బైపీసీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఓన్లీ వాళ్ళకి బైపీసీ సీట్ రాకపోతే ఇక వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేరేవేమో అనే చిన్న ఇదితో ఉంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ, మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ అని, ఎంఎల్టీ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్సెస్ అని ఇలాంటివి యాడ్ చేసి ఆ పిల్లల డిజైర్ని మేము ఫుల్ఫిల్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ.